ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا ليرد عنهم الإمام محمد بن محمد الغزالي المعروف بالأحوال سيدي أن يزد الرصامي ثم لرد بالمقام سيد الشيخ بدر الجيلاني ثم لرد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ثم لرد الشيخ محمد أشرف بن عبد الله الصالح بن بن حكيم الله والحكيم والشكر ثم شيخنا معلمنا وربنا أعان بالله شيخنا محمد الزين بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل الحاج محمد الشهيد محمد المدن مؤلف هذا الكتاب ويا والدينا شيخنا وصري وقولنا الله الكريم ولك الرحمن والمغفرة بالعلم علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأموالهم وعلمهم ونفعاتهم وأسرارهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ميلادهم ويشكرنا بزمرتهم وللسابقة عز وجل عيسى بسر النبي وآل مجد القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. تبليغ sedikit. وقال رضي الله عنه وعني وعنكم وعن جميع المسلمين سبحان من ستر السر الخصوصية بظهور البشرية وظهر للعباد بعظمة الربوبية أي بربوبيته العظيمة بإظهار آثار العبودية عليهم وهي الأحوال التي تطرأ على العبد فتقتضي افتقاره للرب كالمرض والفقر فإن العبد إذا قام بحال من تلك الأحوال التجأ إلى الرب بإزالته وظهر له عظمة الربوبية أي ربوبيته العظيمة أن له ربا مالكا يزيل عنه ما قام به ولولا ذلك لم يعرفه فعظمة الربوبية إنما ظهرت للعباد من وراء حجاب العبودية ولولا ذلك لكان باطنا لا يظهر ولذا قال الإمام
السيد قدس الله سره الشاذلي العبودية جوهرة أظهرتها الربوبية وسبحان الله وكيل الخبير. وقال في لطائف المنان ولا بد للشمس من سحاب وللحسنى من نقاب ثم إن من حقيقة ظهور البشرية الاتصاف بصفة الافتقار والاحتياج وغير ذلك من أوصاف الحدوث وذلك هو حقيقة التعبد وتأله فظهر لنا من ذلك لزوم وجود له معبود وهذه هي عظمة الربوبية التي ظهرت لنا من وراء حجاب العبودية إلى آخره. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali kita di hari ini dengan taufik dan hidayah Allah dan inayahnya jualah kita di siang hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berhadir di tempat di majlis yang insya Allah penuh dengan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana mudah-mudahan dengan kehadirannya kita di tempat ini menjadikan sebab kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan Allah di dalam surganya beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salam serta salam tercurah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyara talibin wa talibat, muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menampakkan di dalam diri hamba. Allah menampakkan di dalam diri hamba kita manusia sebagaimana di dalam perkataan Al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah radhiyallahu anhu, ujar beliau, Allah itu menampakkan di dalam diri kita. Di dalam diri kita nampak di situ ada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita di situ nampak keagungan kebesaran Tuhan. Lamunnya kita sekadar aja ada tahahar yang perkataan yang sejenis bahwasanya di dalam diri kita itu di situ ada keagungan Tuhan, di situ ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Bagaimana membuktikan bahwasanya di dalam diri kita itu ada keagungan kebesaran Allah? Kita meyakini di dalam diri kita itu ada keagungan kebesaran Allah. Allah menampakkan di dalam diri kita itu sifat-sifat kehambaan. Ada sifat rububiyah, ada sifat ubudiyah. Di dalam diri kita ini semuanya adalah sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita. Di dalam diri zat Allah Subhanahu wa taala di situ ada sifat Allah yang dzatiyah, sifat Tuhan yang asli. Kalau sifat ubudiyah kita ini, sekalipun misalnya si hamba itu mempunyai sifat mulia juga, tapi di dalam kemuliaan
si hamba, disitulah bertajalli sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Nah, jadi apa yang ada di dalam batang tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung batis, yang baik, yang bagus-bagus, ada lain, ada bukan, di situ adanya sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat eloknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat bagusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan si hamba misalnya baik juga, di dalam diri hamba tuh bagus juga, tapi itu adalah bagusnya dari sifat keagungan Tuhan. Berarti lain kita yang baik, lain kita yang bagus. Yang asli zatiyahnya itu ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu Allah menampakkan dalam diri kita hamba itu keagungan daripada sifat Allah, dengan sebab Tuhan itu menampakkan sifat kehambaan kita lawan Tuhan. Itu sebagaimana sifat-sifat kehambaan kita itu seperti hal-hal, keadaan-keadaan yang suatu saat kena datang dalam diri kita, dalam diri seorang hamba. Misalnya kita itu bahajat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilanya kita dibahajat lawan Tuhan, memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita memerlukan Allah, ya bahasa orang kota membutuhkan Tuhan, memerlukan Allah, disitulah nampak di dalam diri kita sifat kehambaan. Berarti yang kita cari itu kekuasaan, keagungan Allah. Nah, makanya kan di ujungnya laula dzalik, di ujungnya tuh ya sebagaimana seorang hamba itu menuntutnya berhajat kepada Allah seperti orang garing. Nah, kita garing itu kan pasti berhajat banget lawan Tuhan, minta sembuh lawan Allah. Kadang minta sembuh akan lawan dokter mau obati aja. Yang menyembuhkan, yang kita hajatakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bilanya sudah timbul garing, nah disitulah jasidin timbul dalam diri kita itu sifat kehambaan. Nah, bilanya sudah timbul sifat kehambaan di dalam diri kita, sebagaimana kita garing bahajat lawan Allah, disitulah nampak azamatur rububiyah. Disitulah nampak sifat kemuliaan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau menjadikan seorang hamba itu menjadi gading ataupun sakit. Berarti kita ada obat apa-apa juga. Wal faqar, seperti kesusahan. Kesusahan kita nih, susah hidup, susah dalam rezeki, susah banyak daripada susah itu yang memerlukan, membutuhkan Allah, menghajatkan orang lain yang mau menolongi kesusahan kita. Siapa yang mau menolongi kesusahan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
simpulan. Tapi kembalinya simpulan itu kepada azamatul rububiyah, kekuasaan dan keagungan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir. Dan makanya kita ini sabarataan susah barataan. Aslinya kita ini susah barataan. Buktinya kita susah, kita datang ke dunia ini kada membawa apa? Iya Allah. Kita datang ke dunia ini kada membawa apa-apa. Duit kada membawa, pakaian baju kada membawa ke alam dunia nih. Ayo adalah orang keluar di Parut toh. Keluar di Parut langsung sudah berbaju. Adalah orang keluar di Parut membawa duit misalnya 2.000. Aja 2.000 dia sisa angsuran nukar pintul dalam Parut ada. Dan berarti kalau kita meneliti kita ini sabarataan susah. Ada orang membawa misalnya lahir ke dunia membawa apa-apa ada. Ada juga orang kisah pas keluar di Parut membawa apa cincin. Di tangannya di genggamannya ada utas. Berhebat kanak-kanaknya. Sekalinya utas bidan terkait di tangan. Kuitannya ini anggapan sudah wali kemana pun ya. Wali. Kenapa jadi wali? Kharikul adat. Orang yang menyalahi adat daripada manusia-manusia yang lain itu namanya wali. Bahasanya toh amrun kharikul lil adat toh. Itu kan definisi seorang wali. Yang arti karamat toh. Seseorang perkara-perkara yang memiliki orang ini menyalahi adat kebanyakan manusia. Berarti ngarannya besi karamat. Orang yang besi karamat yaitu mereka aulia-aulia Allah. Istiqamah dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Kada sabarataan orang awa istiqamah beribadah, kada awa sabar. Kada kebanyakan orang yang awa istiqamah menuntut ilmu, apalagi kalau berusaha menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik hidayah sampai akhir hayat menuntut ilmu. Dari husnul khatimah menuntut ilmu dalam ilmu ibadah. Anak lu kawa di antara pian-pian ini dalam ilmu, dalam ibadah, kawa istiqamah. Nah, berarti menunjukkan kawannya seseorang dalam istiqamah yang meninggalkan daripada urusan-urusan keduniaan demi daripada perkara-perkara akhirat, kawa istiqamah. Nah, disitulah pian disambat, pian itu besi karamat. Pian itu besi kemuliaan daripada orang-orang lain. Karena keistiqamahan dalam ilmu ibadah. Nah, fakir jadi susah. Sabarataan kita susah kadada membawa napa-napa. Lalu setelah kita lahir, hidup dan lain-lain sebagainya diberikan Tuhan rezeki, lalu berkecukupan, berusaha, lalu berkecukupan kehidupan kita. Saatnya disambat susah juga, tetap kita ini beragam susah. Apalagi kawal kita ini, kawal kita itu mengedepankan diri kita sebagai orang yang bujur-bujur fakir, apalagi sampai hakir. Orang-orang yang ulama-ulama adalah Abdul Hakir wal Fakir.
hamba yang hina, hamba yang fakir. Kalau mengakui diri toh, aku ini hina, aku ini fakir, susah, melarat. Buktinya kita ke dunia ini kadang bawa apa-apa. Lalu dengan usaha Allah mencarikan jalan, lalu ada jalurnya, kita itu menjadi orang yang awal aja tuh juga kayak orang tuh nukar wadai, nukar baju. Nah, kehidupan kita tuh seandainya susah juga, memang dasar sifatnya kita fakir susah. Nah, cuma harus kita berusaha, jangan kita hidup susah-susahnya. Jangan kita hidup biar aja ya susah. Ini takdir Tuhan gue aja aku susah. Anang kayak itu. Lamunya kayak itu sifatnya manusia. Susah berataan, susah berataan di dunia ada lagi. Susah berataan orang berjual baju kada payo. Orang berjual makanan kada payu. Nah, tapi kalau nyata kesusahan juga ada dalam diri seorang hamba, karena memang sudah itu jalannya dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah juga berusaha berkhidmat dan lain-lain ada hasil. Nah, itu kalau sudah jalannya kita sudah mencari jalan. Ada hasil juga. Nah, makanya segala usaha-usaha ikhtiar kita itu di dalam tauhid ada memberi bekas. Usaha-usaha ikhtiar itu la yata'akhkhar, ada memberi bekas. Nah, itu di antara kita berusaha bersyariat. Nah, tapi semuanya itu ada memberi bekas. Ya banyak aja orang berhikmat bercari toh, sampai kada mengaji dan menuntut ilmu, bahkan kada sembahyang, tapi kehidupannya kayak itu aja. Dan berarti bukan hikmat bahwa sungguh-sungguhnya dalam berusaha itu, itulah yang pasti akan menjadikan hasil. Belum tentu semua sudah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita usaha dia tetap kita jalankan. Seandainya susah juga tuh masih ada aja kayaknya keuntungannya. Keuntungan orang yang fakir itu ya Rasulullah. Orang-orang yang fakir itu sampai-sampai suatu ketika datang sahabat yang susah kepada Rasulullah. Sahabat susah, jadi sahabat Nabi itu, sahabat Rasulullah itu ada yang sugih, ada yang susah. Kayak kita juga, ada yang sugih, ada yang susah. Sampai-sampai sahabat ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini utusan bukan orang-orang fakir. Ulun ini Rasulullah diutus bubuhan kelompok orang-orang susahnya. Nah, jadi ada kelompoknya juga bubuhan orang yang susah ada juga. Ada persatuannya juga. Nah, ada persatuan. Ada persatuan banyak persatuan ada Allah. Persatuan bubuhan haji ada. Nah, kalau di sini kan ada deh. Kalau di Bulungan tuh ada persatuan bubuhan haji. Tiap bulan kumpul. Nah, sini ada. Nah, itu. Tujuannya kan apa? Tujuannya silaturahim itu aja. Silaturahim itu aja. Ada yang persatuan macam-macam. Persatuan bubuhan pengusaha ayam. Persatuan bubuhan pengusaha walid. Ada apa? Persatuan tahu di baru, ada tahu ada persatuan. Bukan petukar rumah, ada juga persatuannya. Nah, di zaman Rasulullah ada persatuan bubuhan orang-orang susah. Lalu yang saya ini jelaskan tabungul. Aku disuruh, wahai si Anuna, ikam datangi Rasulullah nih.
Kayak tanggapan Rasulullah ini melihat pandangan Rasulullah nih, melihat kita ini orang-orang susah. Kayak pandangan Rasulullah, kayak bahasa kita kayak pendapat Nabi melihat orang nangka kayak kita orang-orang susah nih kayak apa? Aku naik disuruh, si orang yang disuruh nih kira-kira dapat duit juga. Nah orang-orang tahun. Datang yang kepada Rasulullah. Ujar si orang susah utusan ini, wahai Rasulullah, marhaban bika biman ji'ta min indahum qaumun ahabahullah. Selamat datang ujar Nabi itu. Ada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada membeda-bedakan. Nabi itu ada membeda-bedakan. Yang datang itu orang sugih kah? Yang datang itu orang susah kah? Yang datang orang itu kayak apakah? Datang kepada Rasulullah kadang membeda-bedakan. Ada. Artinya Nabi itu ya bahasa orang Inggris welcome aja. Apa welcome? Lain welcome. Aja terbuka aja. Siapa yang hendak datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka menerima. Kadang membeda-bedakan. Nah kayak itu juga kita guru-guru kita tuh mereka demikian siapa yang datang marhaban ahlan wa sahlan. Ya jur 01 kah 02 kah yang datang dengan kita ada berpilih tujuan mereka silaturahim doa Rasulullah yang digubah itu tuh. Lamunnya ulur itu datangin apa ada pada orang pemula yang didatangi yang digubah gitu. Hanya kita ada membeda-bedakan sama kita nih mana pun ini bulan Maulid kalau pas misalnya yang karena limit ini bubuhan orang apa bubuhan ya orang yang ngalah bahwa kita mau main dia barang aja kita wati aja dan kita sorong nah berarti kita sudah ada situ membedakan antara orang yang malahan orang yang ya bahasa disambut itu orang yang susah tuh. Tatkala kita suguhi makanan yang nyaman malahan yang ada suah mereka makan toh. Mereka makan lalu kita suguhi, kita beri makanan yang nyaman yang mereka merasa pahalanya itu benar banget. Nah, yang disebut yang idkhalus surur. Yang menggembirakan hati orang tuh di bidang makanan. Namanya kayak di baru nih, masya Allah bulan Maulid wadah itu subuh bermacam-macam parutnya aja lagi. Men 2, 3, 4 dinaiki macam baru urutan beli ke rumah. Itu. Saya belum ini salah kali asabina hendak beli kelapa sudah tahan lagi dengan menuju limit aja lagi. Yang pindah ke kios atau berapa dulu bapak itu kenapa udah kan yang mengatur deh. Malahan Rasulullah marhaban mengucapkan marhaban. Hanya selamat datang orang itu gembira banget, senang banget didatangi. Senang banget apalagi yang datang nih orang susah. Lalu dia orang susah ini wahai Rasulullah. Orang-orang sugi itu Rasulullah mana itu bukan orang sugi itu. Mereka hendak azhar bil khair kullihi, hendak mengerjakan kebaikan tuh. Semua kebaikan orang sugi itu nyaman Allah jangan gawi. Bahkan mereka orang-orang sugi itu hendak pulang haji mereka nyaman. Hendak mereka berumrah nyaman jadi buka sudah umrah. Udahan corona kita di negeri kita di lapas dia hampir. Mereka orang-orang sugi itu hendak berhaji Rasulullah mereka nyaman. Mereka hendak bersedekah orang sugi itu nyaman. Mereka hendak memberi orang-orang
Sedangkan kami, wahai Rasulullah, bukan pasukan orang susah ni, wala naqdiru alaih. Kami ni kada mampu, kami ni kada kuasa. Melihat orang makan donat, kami untuk aja gini kada bawa nukar untuk lebih. Berarti susah sampai untuk tuh. Nyaman banget. Bahkan mereka bersedekah, wahai Rasulullah, orang-orang sugih gitu. Mereka sesuka hati mereka. Orang-orang kaya itu orang-orang kaya yang dibukakan Tuhan hatinya. Tapi namanya orang-orang sugih, orang-orang kaya yang ditutup Allah Subhanahu wa taala hatinya, biar sugih juga tuh. Namanya akan dibukakan Tuhan, tetapi bakhil, tetapi pelit, tetapi pemalas. Jadi antara kalam ulama sabda Rasulullah, ta'mul bakhil dan makanan orang-orang yang pamalar itu akan menjadikan penyakit di dalam perut kita. Makanan orang-orang yang pelit itu akan menjadi penyakit di dalam perut kita. Jadi sadang-sadangi. Artinya kita nih tahu orang itu pemalar, jangan bina bangkut tampulu ya, baik tampulinya memberi ya. Kadang-kadang kita yang menghadang tampulu itu aja. Tampulu. Hati-hati. Makanan orang-orang bakhil jadikan penyakit dalam kita. Tapi makanan orang-orang pemurah itu adalah dawa. Makanan orang-orang pemurah itu obat lawan kita. Kayak bian-bian ya, bulan Maulid, macam-macam. Subuh tu warna-warni. Pemurah artinya pemurah. Jadi yang dalam pemurah tuh beli aja diangkut seberapa. Jika hari Ahad tuh angkuti semua. Nasarwanan buat kantungan pemurah pengarannya. Kalau juga kalau dikasihan bukan orang nyapanya sih pun datang limit ya udah berangkat. Mereka orang-orang sugi itu Rasulullah, mereka garing, mereka sakit, mereka itu berobat saat hendak. Bahkan mereka tatkala garing orang-orang sugi, buaitu bifadli amwalihim murkhuran, mengirim harta-harta mereka itu sebagai simpanan harta-harta mereka. Nah, kayak apa Rasulullah ini hendak menyenangkan hati umat, hendak menyenangkan hati sahabat, hendak menyenangkan hati sahabat. Kalau dia Rasulullah nih malahan mahapak Nabi itu melihat orang susah beradu-adu ada. Malahan Nabi itu menyenangkan hati orang susah. Wajah Rasulullah, wahai utusan orang pasukan orang-orang susah, sampaikan lawan bubuhan ikam, persatuan ikam nih bahasa kita. Sampaikan anna man sabara minkum mahtasaba falahu salatu khisal. Ini Nabi ini dalam sabda beliau hendak menyenangkan hati orang-orang susah. Ya Rasulullah, sampaikan membubuhan orang-orang susah, kalau kalian itu sabar dan ikhlas atas apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, yang mana mereka sudah orang fakir itu sudah berusaha juga tapi kada menghasilkan apa-apa. Nabi memberikan kabar gembira, maka kalian itu akan mendapatkan 3 perkara yang kada diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sugih. Kada diberikan Tuhan. Orang susah nih, orang sugih itu nyaman aja beribadah, beramal, bersedekah, berwakaf, menyumbang dan lain-lain sebagainya. Lamunnya orang susah, cilit mata.
jilid mata, hendak nukar ini, hendak nukar itu. Ada kawan nukar, yang apasar nih, tahu aja duit kada ada. Iya tuh apasar juga ada aja barangnya mamanya mata barangnya, kadang banyak akan parut. Apasar pada duit kada ada, jemnya itu tadi. Hendak mamanya mata aja. Nah, tapi jangan khawatir ya Rasulullah. Lamunnya kita nih ke pasar ada berduit, hendak nukar ini, hendak nukar itu cilek, ampun aja cileknya. Kada mayu duit, lah ke pasar. Melihat apa misalnya, nih melihat baju pinaharat tuh, duit kada ada, pada nak kuliah lah. Tapi kalaunya ulama beliau berkata siapa-siapa yang masuk ke dalam pasar melihat macam-macam dalam pasar itu hati hendak lalu awam manahan. Nah, kalau manahan, nah jelasnya artinya ini duit ada aja, duit ini ada, tapi kalau manahan melihat baju harat. Tapi kau menahani jadi ulama fasabara wa hasaba ikhlas. Artinya ikhlas itu misalnya mudahan dari mukaina belum payu lagi ya. Mukaina ada rezeki. Nah, pilihnya ada rezekiku kemarinnya ikhlas. Bila nya awak pian manahani tulah ke pasar mak binian tidak setuju. Melihat baju hayat ukai, melihat tas hayat ukai, lebihnya bahari ini ada lagi, tambah hayat lagi, misalnya, ya juga apalagi bulan Maulid nih, bertambah pula orang berjual tas ada, orang berjual sandal ada, karena akhirnya kita di Baru ini bulan Maulid jadi pasar orang. Nah itu berkata Rasulullah kepada pedagang dapat keberkahan juga. Nah juga di luar ada. Kira-kira tak kumpul uli berpanjuan di kabaru seberataan. Bah di luar ada. Biasa ada. Jadi baru ini dia bahasanya itu apa? Gudangnya duit, amin. Sugi berataan mudahan pemurah amin. Nyaman. Sugi pemurah, yang pahayamannya sugi pemurah, yang pawalitannya sugi pemurah, yang pengantarannya sugi pemurah, pedagangnya sugi pemurah. Nah, nyaman. Kita nih hidup di kampung, gatah balarang ya, kamujan marganya. Kalau nurihan mana seruanan. Tapi syukuri aja kita di kadakawa bintara manurihan kita. Dan ada aja rezeki parut kan. Hanya kita datang hadir Maulid itu hadir Rasulullah untuk kita menggembirakan hati Nabi. Hati Rasulullah gembira, kayak apa balasan Rasulullah itu dalam kita yang menggembirakan hati Rasulullah itu. Ini kan berapa hari lagi? 10 harian aja lagi. Berhikmat dia menyambal situ, melawat. Awam manahani jilaibian tulang pasar awam manahani, maka awalnya biar manahani batu tukar hati handa itu karena khairan lahu min mi'ati alfi dinarin yunfiquha kulluha fi sabilillah, lebih baik daripada 100.000 dinar yang ingin nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Orang nih bersedekah 100.000 dinar, ada bisi duit 100.000 dinar, harusnya 100 dinar 100.000 aja. Ada duit 100.000, orang nih sugih
pemurah pula hendak bersedekah 100.000 dibandingkan orang yang awam manahani duitnya pula ada awam manahani ada nukar yang dikehendakinya toh, maka awalnya biar manahani daripada batu tukar yang biar hendaki itu pahalanya lebih baik daripada orang yang bersedekah 100.000. Maka itu dia aku para aja nukar bawang ya, botahani aja beli nukar bawang, ada jadi nukar bawang, ada jadi nukar gula. Nah, gitu keperluan ada yang perlu lawan kita tuh. Ya kayak ibarat apa yang ada perlu macam-macam yang ada perlu pakaian. Orang bahari itu pakaian pada hari raya aja bukan. Orang wahini, orang tuha, wahini padahal orang anu ya sama dia orang tua anu lah. Ada motif hanya beli yang berduit juga nggak ada berduit, ada kawal juga. Ya tadi cilit-cilit aja mata, nah cilit-cilit mata yang ada kawal manukar tuh dia naik, ada kawal manukar tuh. Nah itu pahalanya luar biasa. Makanya tulang aja biar ke pasar, biar ada membawa duit tinggi aja berjualan. Pahalanya luar biasa. Akhirnya kayak itu di kitab. Kalau mana nih? Itu orang-orang apa susah. Jadi orang susah aja. Jadi Rasulullah 3 diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang susah nih, yang kalian diberikan kepada orang-orang sugih. Yang pertama, orang susah itu ya Rasulullah diberikan dalam surga. Di dalam surga itu penuh dengan yakut hamra, batu yakut yang berwarna merah. Dalam surga diberikan kamarnya itu apa? Kamarnya itu semuaan kelilingan bawah atas batu yakut yang merah. Dan yakut itu larang kalau batu yakut. Bahkan orang-orang dalam surga itu memandangi maitihi. Nah, di dalam tempat itu yang amal tersebut ya Nabi kada masuk kecuali hubungan para nabi-nabi. Nabi-nabi dan orang-orang susah, orang-orang fakir. Orang-orang yang mati syahid, nabi-nabi yang susah, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang beriman yang fakir. Dan orang-orang susah Nabi hendak menggembirakan lawan orang-orang susah. Ada mahafak, ada malahan Rasulullah menggembirakan supaya kada sedih, kada 2 kali sedih. Inya sudah takdir dalam Tuhan susah. Lalu dihibur Nabi lah menjadi tambah pulang Rasulullah mahafak, tambah kasihan. Dan dihibur Rasulullah. Jadi orang-orang susah itu kelak nanti masuk ke dalam surga mereka sebelum orang-orang sugih binisfi yaum, setengah hari akhirat. Dan jadi orang sugih itu masuk surga pandudian ya Rasulullah. Orang-orang sugih masuk surga tadudi, tadahulu orang susah. Orang susah yang beriman juga, orang susah yang bobohan yang orang alam sebelah ada juga. Masuk surga terdahulu orang fakir itu setengah hari akhirat. Setengah akhirat itu di dunia nih sama 500 tahun kehidupan di dunia. Rasulullah. Kita ini berapa ratus tahun sudah? 1.000 berapa? Jadi setengah hari di alam akhirat itu, setengah hari itu di dalam akhirat sama dengan 500 tahun hidup di dunia. Dan jadi panjang banget. Alam akhirat itu panjang
senang banget kehidupan kita. Bahkan kehidupan alam akhirat itu kehidupan yang kekal abadi. Kalau kita di dunia ini satu umat aja 60, 70 bisa kurang pada 60 kan umur kita rahasia Allah. Antum itu tahun kita ini mudah-mudahan umur kita yang tersisa ini mudah-mudahan awal kita isi dengan ilmu ibadah. Kalau kita isi ilmu ibadah, satu hari 500 tahun di dunia. Yang ketiga, singkat aja, orang-orang fakir itu ya Rasulullah diberikan keistimewaan daripada orang-orang sugih dalam segi perkataan zikir. Kalanya orang susah, dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ikhlas dia mengucapkan. Dan orang-orang sugih, mereka itu orang sugih nih, mereka bersedekah. Bahkan sampai-sampai Nabi mereka mampu orang sugih itu bersedekah sekalipun 10.000 dirham. Tetap ucapan orang susah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu lebih ganda pahalanya daripada sedekahnya orang-orang kaya. Orang sugih itu segi ucapan. Maka itu dia orang sugih pahala aku banyak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar aja lagi. Dan lagi bersedekah. Artinya di sini Rasulullah itu hendak menggembirakan. Ya tadi orang susah itu pada kau bersedekah, ada kau berbuat baik dengan harta, karena keterbatasan, lalu diberikan kelebihan. Ikam orang susah di Rasulullah baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu orang sugihnya ada mereka itu yang pemurah kalau bersedekah 10.000 dirham, pahalanya tetap kebanyak orang susah tadi yang mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi banyak kita yang kadapan duitan ini banyak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi jangan jago berataan gitu aja dibaca bersedekah ada. Baca kata bangun napas kita majelis. Jawabannya aku banyak subhanallah aja. Misalnya Nabi itu hendak menggembirakan hati kita umat. Kita ini dengan kelahiran Rasulullah itu pada hakikatnya itu menggembirakan hati kita sebenarnya. Menggembirakan hati kita. Karena berkat Maulid Rasulullah itu kita syafaat yang utamanya kita harapkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang fakir. Nah disinilah Nabi itu menggembirakan hati orang susah yang demikian tak? Dengan bacaan dan lain-lain. Bahkan Rasulullah itu dapat menyakiti hati orang-orang susah. Hati orang susah. Karena orang susah itu hati mereka rapi, tipis. Karena apalagi orang susah ini menapak gapan. Orang susah ini menapak nyarikan. Tambah pulang penyembah yang ada Allah. Jadi pantas saja orang susah ini penyembah yang ada, penuntut ilmu ada. Pantas saja Tuhan menyusahkan. Sudah susah harta, susah ibadah, susah ilmu pula. Ada orang sadar diri, susah hai. Orang luar alhamdulillah sugi ibadahan. Buktinya biar kita nih kalau udah ibadah. Sugi lawan pahala. Orang-orang alam sebelah kan. Sebelah mana ke atas bawah atau juga. Yang ada sadar diri. Sadar seorang ini susah. Sembahyang ada, menuntut ilmu ada. Orang bermaulid misalnya, tolak haji juga. Nanti insya Allah dapat haji syafaat Rasulullah atau.
inilah dengan melihat kefakiran diri kita, dengan melihat kesusahan yang ada di dalam diri kita, disitulah akan nampak timbul kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri. Bungas jua pian nih, bungas jua. Dan bungas jua nih misalnya pian toh. Nah, kebungasan pian itu di situ dari jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, eloknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak elok daripada hamba-hamba Allah itu Rasulullah. Nabi itu paling bungas sudah. Nabi paling tampan. Nabi paling tampan. Kalau dalam kitab itu Imam Ghazali di zaman di kota Mesir itu ada orang hidup selama 4 bulan. Jadi 4 bulan itu parut itu ada pernah kenyang dan kada mendapatkan makanan. Orang yang hidup 4 bulan itu di negeri Mesir kada mendapatkan makanan, dia bahasa kita lapar parut. Kawak mana nih? Ada sing makanan. Tapi di zaman itu yang 4 bulan kada mendapatkan makanan, jelek tatkala memandang dan melihat wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, mereka kenyang dengan memandang wajahnya Nabi Allah Yusuf. Itu Nabi Yusuf aja, orang-orang di zamannya yang lapar selama 4 bulan, tatkala melihat wajah Nabi Allah Yusuf, kenyang, mereka merasa kenyang. Nah, merasa kenyang. Kita sehari aja kalau masakan bini, melihat rumahnya, kau dah kenyang malahan tambah behiraan. Itu aja wajah Nabi Allah Yusuf aja, apalagi wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya Rasulullah. Dan orang yang 4 bulan kada dapat makanan, tatkala memandang wajah Nabi Allah Yusuf, hampir hilang rasa laparnya itu. Subhanallah. Itu wajah Nabi Yusuf aja, apalagi wajah Nabi. Nah, cuma kita bahari itu yang terkenal Nabi yang paling tampan, Nabi Allah Yusuf. Nabi yang terkenal dengan apa? Berbicara dengan binatang. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Harun. Salah. Oh, badan salah dulu. Sulaiman. Nah, Sulaiman ya lah, benar Sulaiman. Cuma kalau yang Rasulullah komplit semua. Nabi itu. Dan itu pun yang semua ketampanan yang Allah curahkan ke alam dunia nih, sebagai penelitian daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau, presentasi ketampanan, keindahan dan keelokan yang Allah turunkan ke alam dunia itu jadi yang meliputi seluruh alam itu sebagaimana dari 100% itu 25% ketampanan itu dibagi, 25% itu untuk seluruh makhluk-makhluk. Ya termasuk Muhammad kita ya. Itu terbagian daripada 25% aja. Binatangnya kayak itu juga bagian ketampanan 25% aja jadi. Jadi kita ini ada yang sempurna, tampan juga ada, masih tak bagi orang lain. Ketampanan kita 25% Allah berikan ketampanan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan 50% Allah berikan ketampanan itu khusus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada beberapa misalnya pian melihat kecaman bungosnya punya aja kayak itu juga. Jadi pada pipi misalnya ukur abal, gincu abal, mata kulis kaning, tulang parang, bungos pengaku bopong lainnya. Ada
Ada peperangan bungusnya Rasulullah. Nabi itu lahir ketampanannya aja sebagaimana kayak kita itu tuh hendak minta lawan Tuhan, Allah kabulkan. Mun kita ada apa? Hendak minta hidung mancung, soalnya keluar apa? Tak dalam mancungnya. Hendak mata galak, soalnya bayi Allah buruk mata. Kita Rasulullah itu khuliqa mubarra'an an kulli aibin. Rasulullah kita ini banyak kekurangannya tadi. Tapi bila melihat dalam diri kita, di dalam diri kita itu ada keagungan Tuhan, tatkala kita fakir, marid, garing dan lain sebagainya, nampaklah di situ dalam diri kita itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Tuhan. Fa innal 'abda idza qama bi hal min tilkal ahwal, maka sesungguhnya hamba apabila terjadi, ada berdiri terjadi dengan diri hamba itu suatu keadaan hal daripada beberapa itu perilaku, keadaan garing, susah, macam-macam apa yang menyusahkan kita. Lalu jalsin iltaja ila izalati, timbullah kita bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semua kesusahan, menghilangkan semua penyakit-penyakit tadi. Nah, itu iltaja ila rabbi fi izalati. Jawabnya, bilanya si hamba itu terjadi dalam satu kesusahan, dalam satu garing, hujung-hujungnya dia sendiri bersandar lawan Tuhan, kembali kepada Allah. Kembalinya itu untuk apa? Untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan kesusahan. Wadahana, dengan adanya tersebut dan timbullah baginya itu oleh keagungan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nampak itu, yang kuasa itu sifatnya Tuhan. Menghilangkan ayatna rabban malikan yuzilu anhu, sesungguhnya baginya itu Rabb, ada Allah yang memiliki, yang menghilangkan apa-apa yang terjadi dengan yang itu dengan apa yang terjadi dalam diri si hamba tadi. Bahwasanya Allah itu yang memiliki, yang menghilangkan apa-apa yang terjadi dalam diri hamba. Allah itu Allah yang menjadikan, Allah yang memberikan pula. Nah, ya jadi laula dzalik lam ya'rifhu. Seandainya kada demikian, kada dijadikan kita ini suatu saat garing, kada ditakdirkan kita itu misalnya orang ini susah, lam ya'rifhu, niscaya kada pinanduk dengan kekuasaan Allah di dalam diri kita, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Iya, ya ulama-ulama itu, orang yang garing itu pasti ada hikmahnya. Orang yang mendapat musibah pasti ada hikmahnya. Ini benar. Supaya ada timbul perasaan pemikiran kita itu, disitulah ada di dalam kehidupan kita kekuasaan Allah yang memperlakukan. Seandainya orang ini nyaman terus, sehat terus, kada kau berpikir buntu. Nah, jadi mereka ulama kita belajar kita benar, membuka-bukakan pikiran kita, membuka-bukakan hati kita supaya awak hati kita terbuka melihat daripada kekuasaan Allah, apa yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Nah, jadi apa yang terjadi karena sudah kita diajarkan oleh guru-guru kita dan muslim pengarang ini kita, terjadi pak dalam diri kita, bahasa kita bisa arai aja tuh hati, artinya gembira aja hati. Contohnya mereka aulia-aulia Allah, seberapapun mereka musibah yang datang kepada mereka aulia-aulia Allah, hati mereka tenang aja, gembira aja. Itu wali-wali Allah. Yang mudah-mudahan ya kita berkat mendengar yang di sini nih, musannif
wali ini mengisahkan, lalu kita membacakan aja. Mudahan kita awak juga menuruti, hanya tahu dulu daripada mereka perjalanannya mereka hatinya aulia-aulia Allah. Nah kayak ini kan. Walau dari kalam ya'rifu fa'azabut rububiyah innama zahara lil ibad min nuraihi bil rububiyah. Maka keagungan Allah, keagungan Tuhan kok hanya saja nampak bagi si hamba di belakang hijab kehambaan. Nah, ditutupi Tuhan, didindingkan Allah, dihijabkan Allah. Walau dari seandainya bukan yang demikian, lakana batinan, niscaya batin itu hanya kalau dinampakkan tuh batin kita adalah ada tahu bahasa kita. Yang ada batin ada tahu kita. Seandainya ada yang demikian tuh jadi ada kelihatan batin, layar ya ada nampak batin itu ada nampak. Ini dalam hati kita ini adalah yang ada yang batin katanya layar zarhan. Dipertegas pula perkataan sendiri batinan layar zarhannya dalam di dalam dan pada nampak. Walidahlah sebagaimana Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy'adzali beliau berkata, yasin al-ubudiyah sifat kehambaan itu jauharah permata atau mutiara yang Allah nampakkan di dalam sifat ketuhanan. Al-ubudiyah sifat kehambaan kita nih menampakkan adanya sifat rububiyah yang itu Allah bersifat kuasa. Nampak. Lalu ya kita nih hamba, bahkan mereka aulia Allah itu ubudiyah mereka itu luar biasa. Kehambaan mereka tolongan Tuhan itu luar biasa, mereka wali-wali Allah. Nah, kehambaannya mereka aulia Allah itu jauh harap bagaikan mutiara yang Allah nampakkan azharat rububiyah, menampakkan akan dia sifat ketuhanan. Hanya sifat kehambaan seorang wali itu bagaikan permata, bagaikan mutiara, hanya berharga banget loh. Sifatnya mereka aulia Allah, kehambaannya mereka wali-wali Allah luar biasa. Jauhar, aikal jauhar. Berarti mutiara yang Allah nampakkan akan dia dengan sifat-sifat rububiyahnya Tuhan. Nah, jadi di dalam diri kehambaan si wali-wali Allah itu, disitulah kita hendak melihat nampak daripada sifat apa? Sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahul latiful khabir, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-latif maha lembut, al-khabir maha mengetahui. Maha mengetahui Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di dalamnya itu yazidin wala budda li syamsi min sahab walil hasna min niqab. Dan mau kada mau di dalam bagi matahari itu min sahab ada awan. Nah, lalu kan matahari itu kan terang. Lalu karena dilapisi ditutupi oleh awan, lalu kada nampaklah cahaya matahari kita. Ada ditutupi awan. Nah, kaya itu dua jazidin walil hasna min niqab. Kecantikan seseorang itu tertutupi dengan daripada cadar. Tertutupi dengan cadarnya kadang-kadang. Kayak itu juga yang menggambarkan tuh Allah yang kembali kepada yang baru, Allah menutupi daripada rahasia-rahasia wali-wali Allah itu dengan menampakkan sifat kemanusiaan. Nah, diumpamakan seperti matahari itu. Cahaya matahari itu
Ada setiap saat yang menyala terus, lamunnya menyala terus, kelihatan terus, kita ini panas selesai. Lalu kadang matahari itu ditutupi oleh awan, jadi kadang kelihatan cahayanya. Nah kayak itu dua, mereka keistimewaan, mereka aulia-aulia Allah ditutupi dengan sifat basyariahnya. Lalu kita yang kita pandang sifat basyariahnya kepada sidin wali, tapi karena kita yang kita lihati, kita pandang itu sifat basyariah, lalu tak tutupi keistimewaan si waliullah. Nah, lalu yang harus kita nahapi dalam kehidupan kita, inna min haqiqati zuhuril basyariyah al-iktisab bi sifatil iftikar wal ihtiyaj. Sesungguhnya daripada hakikat nampaknya bersifat basariyah kemanusiaan itu, kan kita nih hendak menampakkan sifat basyariyahnya toh, itu bersifat dengan sifatnya iftikar, orang yang susah dan bahagia. Ya kayak mereka wali-wali Allah. Mereka wali-wali Allah itu hatian mereka itu selalu merasa hati mereka iftikar wal ihtiyaj. Kita ini kadang-kadang kita iftikar ihtiyaj itu tatkala kita sakit, tatkala kita susah, hanya timbul sifat iftikar ihtiyaj. Tapi kalau yang mereka aulia-aulia Allah, bahkan fi kulli sa'ah, setiap saat hati mereka batin mereka itu senantiasa perhatian mereka merasa hina, merasa bahagia dan merasa susah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka hatinya mereka waliullah. Nah, la utalib rabbak. Nah, kalau kita disuruh berdoa minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita jadikan artinya banyaki hati kita itu lawan Tuhan iftikar ihtiyaj. Hati kita banyaki kita ini bahajat bujur lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan kita manabalakan bahajat lawan makhluk. Yang ianya kita bahajat bujur-bujur bahajat lawan Allah. Buktinya bahajat ya karena kita disuruh berdoa. Lamunnya kita bahajat jualan makhluk itu perantara aja. Cuma semuanya kembali kepada iftikar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita, dosa orang tua kita, bini dan anak-anak kita, seluruh keluarga kami mendapatkan keampunan zahir dan batin. Mudah-mudahan urusan-urusan kita, hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan Allah, yang kita diistiqamahkan ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan kelak nanti di akhir umur mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Sampai jumpa.